আজকাল একজন খুব চর্চায় আছে, যে হলো পিকে, মানে প্রশান্ত কিশোর। হি ইজ এ পলিটিক্যাল টেকটিশিয়ান, রাজনৈতিক কৌশলবিদ। তিনি সাসারাম, বিহারের সাসারাম থেকে বিলং করে। এর আগে ইউনাইটেড নেশনের জন্য হেলথের প্রোগ্রাম করেছে প্রায় 8 বছর। তারপরে তিনি পলিটিশিয়ানে আসে, কৌশলবিদ হিসাবে সে বিখ্যাত। প্রথম পরিচিত হয় 2011 সালে বিজেপির নরেন্দ্র মোদী হয়ে ক্যাম্পেইন করে গুজরাটে, এবং 2012 সালে পুনরায় নরেন্দ্র মোদী চিফ মিনিস্টার হয়। প্রশান্ত কিশোর, তার ভূমিকা ছিল সেই ইলেকশনে। প্রশান্ত কিশোর তিনি রাজনৈতিক কৌশলবিদ এবং প্রেডিকশন করে, ভবিষ্যৎবাণী করে কে কত সিট পাবে, কে গদিতে বসবে। সেই রকম 2 দিন আগে প্রেডিকশন করেছে এই 2024-এর ইলেকশনে যে বিজেপি আবার সত্তায় আসতে চলেছে, গদিতে বসতে চলেছে বিজেপি, প্রায় 300-র কাছাকাছি সিট পাবে। সেই প্রেডিকশন করাতে 2 দিন আগে করণ থাপারকে ইন্টারভিউ দিতে এসে প্রশান্ত কিশোরকে করণ থাপার জিজ্ঞাসা করেন, এত কনফিডেন্স আপনি কোথা থেকে বলছেন? জবাবে প্রশান্ত কিশোর বলে যে আমার পূর্বেকার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। তখনই প্রশান্ত কিশোরকে পাল্টা উত্তর করে করণ থাপার, যে বলে এর আগেও আপনার প্রেডিকশন ফেল হয়েছে। 2022 সালে মে মাসে আপনি বলেছিলেন যে হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস হারবে, কিন্তু সেখানে তার উল্টো রেজাল্ট হয়েছে। কংগ্রেস 40টা আসন পেয়ে সে সরকার গঠন করেছে। তাই এই প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে কিন্তু Let me put this to you. How confident are you of this? As confident as I could be. What does that I mean? have ever been. I'll tell you why Listen, Karan, I'm not in the business No. of predicting I'll elections. I'll tell you why I in asked my that life. question. I'll tell you why I asked that question. How confident are you? Because in May 2022, you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September Did I? 2023, yes, Did you I? did. You're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating If a hypothesis. Show me a video, Karan. Now it's because you have said it something. Yes, absolutely. You're not dealing with some spokesperson of a party. If you show me a video of me telling that Congress will be routed in Himachal, a video. In May 2022. Hear me out. If you show me, I will quit the job, or you apologize publicly on the camera. I have. Show me the video where I've said that Congress will be routed in Himachal. Does it have to be on video? Just a second. Does it have to Hear be me a out. video? Don't try hang on to a second. pin I'm down not. things. Hang on a No, second. I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out of You this. don't have to let me get out of it. No, you see when Can I finish? No, Can I you finish? cannot. You No, cannot. hang on a second. When Can you I are finish? when you are interviewing a person and you you take great pride in being factual. I am then being please factual. stick to the fact. You haven't even let me finish. Show me the video. Prashant Release Kishore, it on the wire Prashant where Kishore. Prashant Kishore has said that Does Congress it will. have to be a video? Yes. Why can't it be something to say to a newspaper? I don't know. Newspaper can write anything. You can write anything. Show me where I've said this. Show me where there I've are said this. loads of things that are written by newspapers. I don't count. And it has been a No, newspaper. you can't. I go from here, and what you write in your news publication is none of my business. What I say, show me that words. If I have said that Congress will be routed in Himachal in 2022, I am saying on camera, on record, that I quit what I do. But if you are wrong and trying to put your perception in my as my statement, then please be man enough to say sorry about it. Forgive me. I am always man enough to tell. Let me finish now. Don't do this. Let me finish without your raising your voice. প্রশান্ত কিশোর করণ থাপারের এই প্রশ্ন শুনে কিন্তু নিজেকে আর কন্ট্রোলে রাখতে পারেনি। তিনি বিচলিত হয়ে বলে থাকেন যে সৌমি, আমাকে দেখাও যে আমি বলেছি। কিন্তু করণ থাপার তিনি বললেন কি 2022 সালে
আপনি বলেছিলেন শুধু যে ভিডিওতেই থাকতে হবে এর কোনো মানে নেই। আপনি খবরে, নিউজে, স্টেটমেন্ট, টুইট করেছেন যে হিমাচল প্রদেশে বিজেপি জিততে চলেছে, কংগ্রেস হারতে চলেছে 2022 সালে অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে, কিন্তু তার উল্টো হয়েছে। তারপরে করণ থাপারের সঙ্গে প্রশান্ত কিশোরের প্রায় 2 থেকে 2.5 মিনিট তর্কাতর্কি করে। প্রশান্ত কিশোর জিদ ধরে থাকে কি আমাকে ভিডিও দেখাও, আমি যদি বলে থাকি তাহলে আমাকে ভিডিও দেখাও। করণ থাপার কিন্তু ভিডিওর কথা বলেনি, স্টেটমেন্টের কথা বলেছে, প্রিন্ট মিডিয়ার কথা বলেছে। প্রাইম মিডিয়া, গদি মিডিয়া সরকারে চাটুকারিতা করলেও কিছু কিছু মিডিয়া আছে, কিছু কিছু পার্সন আছে যে তার প্রশ্নতে পানি খাইয়ে দেয়। যেমন 2007 সালে নরেন্দ্র মোদীর ইন্টারভিউ করাতে করণ থাপার মোদীকে পানি খাইয়ে দিয়েছিল, সেরকমই প্রশান্ত কিশোরকেও এই ইন্টারভিউতে পানি খাইয়ে দিল করণ থাপার। এর আগেও প্রশান্ত কিশোর অনেক রাজনৈতিক রণকৌশল করেছেন এবং প্রিডিকশন করেছেন, তার কিছু সঠিকও হয়েছে, কিছু ভুল হয়েছে, এমন যে না কি তার 100% কথাই ঠিক হবে। তাই এবার 2024-এ তার প্রিডিকশন কি ফেল হবে তাই দেখার আছে। এর আগে কাজ করেছে, তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছে, ডিএমকে হয়ে কাজ করেছে, কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছে, ওয়াইএস সিপিআর হয়ে কাজ করেছে, অনেক রাজনৈতিক পার্টি হয়ে প্রশান্ত কিশোর কাজ করেছে। কিন্তু এবার দেখা আছে তার 2024-এর প্রেডিকশন কেমন হয়।